Yeah. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपतामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरः नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोन्वास्मिन् सम्प्रथम लोके कोन्वस्मिन् सम्प्रथम लोके कोनु अस्मिन् ओके कोन यस माता कोन्वस्मिन् सम्प्रथम लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। நான் சொல்லவா மாதா? சொல்லுங்க. चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को अनुसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। धन्यवाद. ஒரு நிமிஷம் அடுத்ததா ஆத்மவான் கோஜித குரோதோ அப்படி சொல்லக்கூடாது. இப்ப நம்ம நிப்பாட்டாம படிக்கிறோம்னா ஆத்மவான் கோஜித குரோதோ துதிமான் கோ நுசூயகஹ சொல்லிடலாம். இப்ப நம்ம ஜித குரோதோங்கிற இடத்துல நிப்பாட்டுறோம்னா அந்த இடத்துல விசர்க்கம் வந்து உத்துவமாயி குணமாயிருக்கு. சோ ஆத்மவான் கோஜித குரோதஹ. ஓகே, if there is a pause. ஓகே மாதா, சொல்லட்டா திருப்பி? சொல்லுங்க. आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को अनुसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। धन्यवादः. நான் சொல்லட்டுமா அம்மா? சொல்லுங்க. वेददिश्याम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि जातुमेवं विदं नरं श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञः वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति सामन्त्रय प्रकृष्टो वाक्यमब्रवीत्। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः विश्वावंश प्रभवो रामो न विश्वावंश प्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः धृतिमान् श्वशी नीतिमान् वाग्मी विपुलांसो महाबाहु संभूतिवो महापनिको महोरस्तो महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुदयातः सुविक्रमः। நெக்ஸ்ட் யாரும் இல்லையா? நான் சொல்றேன் மாட்டேன். விபக்தாங்க ஸ்னிக்த வர்ண பிரதாபவான் பீனவக்ஷா விசாலாக்ஷோ லக்ஷ்மிவான் சுபலக்ஷணः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिः समक श्रीमान् दाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता देवदेवांग वेदांगदत्वज्ञः धनुर्वेदे
जनिष्ठितः next सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रिय साधुर्दीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः sarvadaabhikatah सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमाश्चैव सदैव प्रियदर्शनः Yadarsha. Okay, next Leah Yadav. स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधो क्षमया पृथिवी समः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः Yeah. Vishnuna sadrishaha வீர்யே சோமவத் பிரியதர்ஷனக. போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் விஷ்ணுவுக்கு சமமாக சோமனுக்கு சமமாக காலாக்னிக்கு சமமாக ஒவ்வொரு குவாலிட்டியும் பிருத்திவிக்கு சமமாக. இப்ப சமான்னு பார்க்கும் பொழுது ஆக்சுவலி என்னன்னா இந்த லைனையும் சேர்த்துட்டு இருக்கணும். ஐ டிடன்ட் டூ தட். அது எப்பொழுதுமே அதாவது இந்த இவா பரஹங்கிறத விட இந்த அடுத்த லைன் அட்ஜஸ்ட் தனதேன சமஸ்தியாகே சத்யே தர்ம இவா பரஹ. ஓகே, இந்த லைனோட நம்ம நிப்பாட்டிடணும். ஆக்சுவலி அதாவது இந்த லைன் வரைக்கும் இந்த ராமாயணா at the starting what Narada told Valmiki, and Valmiki thought Ramayana எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க இதுல வந்து commentators நம்ம இந்த ஃபுல்லா இந்த இவா பரஹ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாலே 64 to 66 குணங்கள் இருக்குமா. யாருக்கெல்லாம் டைம் இருக்கும் ப்ளீஸ் கவுண்ட், பிகாஸ் எனக்கு டைம் இல்லை. ஐ டிடன்ட் see. 64 to 66 குணங்கள் வந்து அவர் சொல்லியிருப்பாராம் இதுல. சோ அந்த தனதேன சமஸ்தியாகி சத்யே தர்ம இவா பரஹ இதோட ஒரு இது முடிஞ்சிட்டு தொமேவ குணசம்பன்னம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது it starts with அயோத்தியா காண்டம். ஓகே, so that is the distinction. என்னதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து it is the first chapter, it's a small version of ராமாயணம் அப்படின்னு சொன்னாலுமே இதையும் அந்த காண்டம்னு வரும் கண்டிப்பா பிரிச்சிருக்கும் போது இந்த தொமேவ குண சம்பன்னம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அது ராமாயணத்தோட அயோத்தியா காண்டம் ஆரம்பிச்சு. ஸோ இங்க வந்து இந்த குணங்களை வந்து நாரதர் வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறார். அப்புறமா ஹி கம்ஸ் முதல்ல வந்து வாட் கிரியேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் வால்மீகி டு ரைட் அபவுட் ராமாயணம். இப்ப ராமரோட குணங்கள் எல்லாம் சொல்லி ராமரை பத்தி சொல்லி அவர்கிட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட கிரியேட் பண்ணி அவர் வந்து ராமாயணம் எழுதுற லெவலுக்கு கொண்டு வர்றது இந்த அளவுக்கு இந்த யுவா பரக வருது. ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் அ ஸ்லைட் அந்த டிஸ்டிங்ஷன். அப்போ போன கிளாஸ்லயே இதோட முடிச்சிருக்கணும். பட் ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் ஸ்லோகம் வைஸ் அதனால. ஸோ வாட் இஸ் இ சே இதுல தனதேன சமஸ்தியாகே. ஓகே, தனதேன சமஸ்தியாகே. தனம் ததாதி இதி தனதஹ, தனத்தை கொடுப்பவர். தனம் ததாதி இதி தனதஹ. இப்ப தனதஹ நம்மளுக்கு தனம் கொடுப்பானா யாரும் நம்ம யூஸ்வலா தனம் கொடுக்கறதுனா நம்ம குபேரனை தான் சொல்லுவோம். ஓகே, சோ தனதேன சமஸ்தியாகே எல்லாரையும்
போன இதுல இருந்தே வந்து விஷ்ணுனா சதுருஷ வீரியே, அப்புறம் அந்த சமுத்திர இவ காம்பீரிய, அப்ப எல்லா இதையும் சிமிலாரிட்டிஸையும் அவர் கொண்டு வந்து காமிக்கிறார். அப்ப இதுல அடுத்தது சமஸ்தியாகே. அப்ப நம்ம தியாகம்னா தியாகம் பண்ணறது இல்லை, தானம். இங்க தியாகம் வந்து another meaning தானம். அப்போ குபேரன் வந்து என்ன, குபேரனையே நம்ம வந்து தனதகாங்கிறோம், தியாகம் பண்ணறாருங்கிறோம். ஏன்னா he is giving everyone wealth, he is going on giving. குபேரன் வந்து goes on giving, கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஏன்னா அவருக்கு அக்ஷயம் நெவர் ஷயமே ஆகாது, பெருசே ஆகாது அவருக்கு. ஏன்னா அவருக்கு யாரு, மகாலட்சுமி கொடுத்துட்டே இருக்கா. குபேரனுக்கு மகாலட்சுமி தனத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கா, நீ எல்லாருக்கும் கொடு. சோ அவருக்கு வந்து எங்கேயுமே வந்து அவருக்கு குறைவே கிடையாது, செல்வத்துக்கு குறைவே கிடையாது. சோ குபேரன் தான் நம்மளுக்கு செல்வம் அப்படின்னாலே குபேரன் தான் ஞாபகம். சோ இங்க வந்து ராமரை வந்து யாரோட கம்பேர் பண்றாரு, தியாகத்துக்கு, கொடுப்பதற்கு, தானத்துக்கு. தனதேன, தனதேன சமமா, குபேரனுக்கு சமமான கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு தியாகம். இப்போ குபேரன் இவரும் ரகுவம்சம். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரிமெம்பர், நம்ம வந்து ஐ திங்க் நம்ம பரீட்சையாலதான் நம்ம ரகுவம்சம் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன், ஐ எம் நாட் ராங். அதுலதான் நம்ம ராமரோடது படிச்சோம், கதையா படிச்சோம், கதாவா படிச்சோம். அப்போ வந்து ஒரு வரத்தந்து முனின்னு ரகு அவர்கிட்ட போயிட்டு அவருடைய சிஷ்யன் ஒருத்தார் இருப்பார் இல்லையா, கௌஸ்துபவா கௌத்சுக கொஞ்சம் மனசுல கொஞ்சம் பதிஞ்சு பாருங்க. நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே இந்த எக்ஸாம் ஓரியன்டா நம்ம படிக்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து இழந்துடுறோம். இதையே நம்ம வந்து ஒரு சாதாரணமா படிச்சோம்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுப்போம். ஆனா நம்ம எக்ஸாம் ஓரியன்டா படிக்கும் பொழுது there are 10 things to study. அப்போ முக்கியமானது சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து விட்டுருவோம். ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் ஆஃப் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்க வந்து நம்மளுக்கு தனதேன அவர் குபேரனோட ஏன் கம்பேர் பண்றார் அப்படிங்கிறது, குபேரன் வந்து எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒரு கமெண்ட்ரியில இருந்து நான் படிச்சது. பட் நம்மளும் அதை படிச்சிருக்கோம். That's what I wanted to say. அந்த ரகு மகாராஜா, ஓகே, இப்போ திலீபன் நம்ம படிச்சோம். அப்புறம் திலீபனோட பிள்ளைதான் ரகு. ஐ ஹோப் யூ ஆல் ரிமெம்பர் தட். திலீபன் தான் அந்த சுதக்ஷனாவோட அந்த கௌவெல்லாம் வந்து பூஜை பண்ணுவா 21 daysக்கு. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ரகுவம்சம். ஐ திங்க் இன் பரிச்சயா அதான் படிச்சிருக்கோம். அதான் சொல்றேன். அதுல வந்து இந்த பரதந்து முனி அப்படிங்கிறவரோட கௌத்சுக்கான அவரோட ஒரு சிஷ்யன். நான் சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வந்துடும். அவர் வந்து அவரோட குரு வந்து அவர்கிட்ட வந்து குருதட்சணை கேட்கிறார். அப்ப என்ன கேட்கிறார், 14,000 கோடி தங்க காசுகள். அவன் எனக்கு குருதட்சணையே வேண்டாங்கிற குரு வந்து, இல்ல குருதட்சணை வந்து கண்டிப்பா நான் கொடுப்பேன். அந்த கௌத்சுகா சொல்ற, நான் கண்டிப்பா குருதட்சணை கொடுத்தே தீருவேன் உங்களுக்கு. சரி, அப்ப நீ என்ன வேணா கொடு, ஒரு 14,000 கோடி தங்க காசுகளை கொடு அப்படின்னு சொல்லிடுற. இப்ப கௌத்சுகா ஒரு poor Brahmin fellow learning under him. Where will he go for so much wealth? So he went to Raghu Maharaja's palace. ரகு மகாராஜாவோட பேலஸ்க்கு போயிட்டு, எனக்கு வந்து எனக்கு இவ்வளவு வேணும். அங்க எல்லாருக்கும் தான தர்மம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ரகு மகாராஜா அப்படின்னு சொன்ன உடனே he went. அப்பதான் அவர் வந்து எல்லா தானம் எல்லாம் முடிச்சுட்டார், அவரோட ட்ரெஷரி எல்லாம் காலி. அப்பதான் இந்த கௌத்சுகா போயிட்டு he asked, நான் வந்து என்னோட குருக்கு வந்து நான் தட்சணை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன், ஸோ அதனால நீங்க வந்து எனக்கு இவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு ரகு மகாராஜா சார். நான் என்ன பண்ணுவேன்,
இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துல வந்திருக்கியே, நீ இந்த ராஜ்யம் எல்லாம் உனக்கு தரேன், என்கிட்ட இனிமே இருக்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது, ஒன்லி ராஜ்யம் தான் இருக்கு, என்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் நீ எடுத்துக்கோ, எனக்கு உங்க ராஜ்யத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன்? எங்க குரு வந்து என்கிட்ட கேட்டது 14,000 கோடி தங்க காசு, நீங்க அதான் எனக்கு கொடுத்தேன்னா நான் வந்து என் குரு கிட்ட நான் வந்து அதை கொடுக்கணும். மகாராஜா வாஸ் வெரி சேட், நான் எப்படி கொடுக்க போறேன் இத அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was very sad. அப்போ பார்த்தாங்கன்னா that fellow said, சரி நீ இரு, நீ one day வெயிட் பண்ணு, I will also try my best, what I can do I'll see. அவசரப்படாம பண்ணி ஓகே நான் இருக்கேன். ரகுமா உங்களுக்கு ஐ திங்க் நம்ம தசரதரை பற்றி படிச்சிருக்கோம். இக்ஷ்வாகு வம்ச ராஜாக்கள்லாம் வந்து தேவேந்திரர்களோட எல்லாம் போய் சண்டை போட்டுட்டு வருவா. தட் இஸ் சண்டை போடுறதுன்னா அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த மாதிரி அங்க ஒரு சண்டை நடக்கும் பொழுதுதான் தசரத ராஜா ஒரு அந்த பாஸ் அந்த ரதத்தோட இந்த அச்சு கழண்ட போதுதான் கைகேயி kept her finger and saved the wheel from falling down. அதனாலதான் அந்த டயத்துலதான் அவ சேவ் பண்ணின பர்பஸ். கைகேயி ஆல்சோ இஸ் அந்த கேகே தேச ராஜாவோட பொண்ணு. அவ she has been brought up like a warrior, so she also went with Dasharatha, King Dasharatha. அப்பதான் அந்த she kept her finger, இந்த அச்சுக்கு பதிலா. அப்ப அவளுக்கு ரொம்ப வலிச்சிருக்கும், but she bore that all because she wanted King Dasharatha to win. ஸோ அப்பதான் சொன்னா, நீ எனக்காக இவ்வளவு பண்ணியிருக்கேன், நான் உனக்கு 2 வரம் கேளு, நான் தரேன். தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ். அப்போ ரகு மகாராஜா ஆல்சோ அவ வம்சம். தசரதா ஆல்சோ இஸ் ரகு மகாராஜாவோட வம்சத்துல வந்தவாதான். ராமர் ஆல்சோ எல்லாருமே அந்த இக்ஷாகு வம்சத்துல வந்தவாதான். ஸோ அவரும் வந்து he also will go. அப்போ அவர் குபேரனை he called and he said, see, நான் இப்பவே தேவலோகத்துக்கு வந்து உங்களோட சண்டை போட்டுட்டு he prayed first, நீ வந்து you fill my treasury. நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து கேட்டுட்டார், எனக்கு வந்து ஒருத்தர் கேட்டு நான் இல்லைன்னு சொல்ல என்னால முடியல, ஸோ யூ பெட்டர் டூ தட். ஏன்னா குபேரன் வந்து சத்தம் போடலை. எப்படி இந்த சமுத்திரராஜன் கிட்ட ராமர் வந்து கேட்டோன்னா சமுத்திரராஜன் பதிலே சொல்லலையோ, ஸோ ரகு மகாராஜா ஆல்சோ பட் ஆங்கிரி. சரி ஓகே, நான் வரேன், நான் வந்து ஐ கம் அண்ட் ஃபைட் அ பேஜ் அ வார் வித் யூ, உங்களோட நான் சண்டை போட்டுட்டு தென் he said tomorrow I'll be coming அப்படின்னு சொல்லிட்டார். Next day morning when Raghu Maharaja got up, all his treasury was filled with gold coins. And Kupera knows the value of Raghu Maharaja, and he also knows how they are in battle all over, and he always likes to help people. தானம் பண்ணறதுக்கு also he likes, but கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் கொடுப்பார், உடனே கொடுத்துட மாட்டார். ஓகே, இப்போ யோசிச்சு தான் கொடுப்பார். ஸோ he waited and then next day he gave. இவர் வந்து அதை வரதந்து முனிவரோட சிஷ்யனுக்கு கொடுத்துட்டு he went away. So Kuberan is such a great man in giving தானம், filling others treasury. இங்க வந்து the same he is compared. குபேரன்ங்கிறது wealth. The Kuberan is related to wealth. Mahalakshmi is related to wealth, but it is not wealth only money. Mahalakshmi is related to wealth of everything, whatever we have, all the goodness. That Kuberan also wealth, everything. So Kuberan is a direct Mahalakshmi அருள் பெற்றவர். ஸோ இந்த குபேரன் எப்படி தானம் பண்ணறதுக்கு யோசிக்கவே மாட்டாரோ, அந்த குபேரனுக்கு சமமாக நாரதருக்கு ராமர். So that is how that samaha dhanadena samastyage. இது அடுத்தது வந்து it's only one line, it's very interesting. சத்யே அப்பராக தர்மக. இப்போ சத்யே அப்படின்னா சத்தியத்தில் சப்தமி, அப்பராக தர்மக. தர்மம் தர்மக நம்மளுக்கு தெரியும். ராமர் இஸ் an embodiment of dharma, virtue அப்படின்னாலே ராமான்னு நான் முன்னாடி நிறைய சொல்லியிருக்கேன். சத்தியம் அப்படின்னாலே ராமர்.
இப்போ இதுல வந்து there is a dual meaning in this. இப்போ ரெண்டு மீனிங்கா நம்ம வந்து பார்ப்போம். முதல்ல வந்து சத்தியே தர்மக அப்பரக. ஓகே, அப்ப எப்படின்னா அப்பரக அப்பரக வேற ஒருத்தர் யாருமே கிடையாது. No other being at all. Am I audible? கேக்குறது ஜி, கேக்குறது. Okay, okay. My phone is actually vibration la dhaan vechirken. It is ringing. Somebody is calling. That's okay. But I thought ஒருவேளை என் வாய்ஸ் கேட்கலைன்னா யாராவது கால் பண்றேன். So இப்போ வந்து தர்மா அப்பரக அப்படின்னா என்ன? அப்ப சத்தியம், சத்தியம் வந்து அவரோட தர்மம். சத்தியம் அப்படிங்கிற தர்மத்துல அவரை மிஞ்சறதுக்கு வேற யாருமே கிடையாதுன்ட்டார். அப்பரக, nobody is there. There is no another person who can be compared to Rama in satye dharma. Satya, satyam as a dharma, in truthfulness as a virtue. சத்தியம் ஒரு சத்தியம்ங்கிற தர்மத்துல ராமர மாதிரி வேற யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒண்ணு. இது ஒரு மீனிங். இது ஒரு மீனிங். இன்னொரு மீனிங் சத்தியே அப்பரக தர்ம. அப்போ இந்த இடத்துல இந்த தர்மா அப்படிங்கிற இதுக்கு there is another meaning. யாரு இதுனா தர்மவான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது யாரு? யமன. யம தர்மராஜா அப்படின்னு தான் சொல்றோம். அவரை யமராஜான்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. யம தர்ம ராஜான்னு சொல்றாங்க. தர்மத்துல அவரை மிஞ்சறதுக்கு யாரும் கிடையாது. That is why nobody can be protected by his looks. போகணும் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா we are going. Nobody can stop. யாராலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவரோட கோர்ட்ல அவருடைய தர்மம் நியாயப்படி அவர் அப்படிதான் இருக்கார். அப்போ அவருக்கும் சத்தியம். ஓகே, அப்போ அவரும் சத்தியமா சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கார். அந்த இடத்துல தர்மம் சத்தியே தர்மக அப்பரக. அதாவது in truth, in truthfulness, he is another Yama Dharmaraja. Got the difference between the two meanings? ரெண்டு விதமா மீனிங். ஒண்ணு வந்து உண்மை பேசுற ஒரு தர்மத்துல இவர மாதிரி யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்ல, இன்னொரு மீனிங் வந்து யம தர்மராஜா இஸ் an embodiment of truth as a virtue. ஓகே, அப்போ அவர் அந்த சத்தியத்துல அப்பரக தர்ம இன்னொரு தர்மராஜா மாதிரி. எப்படி யம தர்மராஜா வந்து சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தன்னுடைய கடமைய கரெக்டா சத்தியப்படி செய்யறாரோ அதே மாதிரிதான் ராமரும் இருக்கார். சோ இவா பரக அப்பரக. ஓகே, சோ தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ். இதுல ஏதாவது இருக்கா? நம்மளுக்கு ஒரு சந்தி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? தனதேன அப்படிங்கிறதுக்கு தனதக தனம் ததாதி இத்தி தனதக தேன தனதேன சமஸ்தியாகே சமக தியாகே. ஓகே, சகாரா இஸ் இன் தி பிளேஸ் ஆஃப் விசர்ஜன். சத்தியே தர்ம இவாபரக இவ அப்பரக. இங்க சவரண தீர்க்க சந்தி இஸ் தேர். வேற ஏதாவது grammatical things? I don't see any grammatical. தியாகங்கிற வேர்டுக்கு வந்து கிருதந்தா ஒண்ணு இருக்கு. தியஜ் தாத்துவோட கஞ்ச் பிரத்யா ஆட் பண்ணும்போது தியாக அப்படின்னு தியஜ் தாத்து. அதுக்கு கிவ் அப் தியஜ்னா கிவ் அப். அதோட கஞ்ச் பிரத்யா ஆட் பண்ணும்போது அது வந்து
நியத்தா இருக்கிறதுனால அது வந்து தியாஜின்னு ஆயிடும். அது சோஹோ குஹுனால தியாக் அப்படின்னு. So this is okay. I just read this ஸ்லோகம். So இந்த ஸ்லோகம் வந்து இதோட சேர்ந்து தான் நம்ம படிக்கணும். விஷ்ணுனா சதிருஷோ வீரியே சோமவத் பிரியதர்ஷனக காலாக்னி சதிருஷ க்ரோதே க்ஷமயா பிருத்திவி சமஹ தனதேன சமஸ்தியாகே சத்யே தர்ம இவாபரக. This is about this sloka.